as a team, with Elena, with Perm, with Lubov, with Larissa, with Ulia. All of you working together as a team, as a group going forward. Для каждого из вас очень важно работать в команде. Елена, Любовь, Лариса, все вы должны работать в команде, друг с другом помогать, потому что это работает вам на пользу. All of you have great leaders in this room. У каждого из вас отличные лидеры в этой комнате. There's some great people to listen to. Есть очень много хороших, великих людей, советам которых можно следовать. You've got some great leaders in this room, and you've got some great global ambassadors around the world to give you direction. У вас не только потрясающие лидеры, у вас есть очень много амбассадоров, которые достигли результата, и чьим советам вы можете следовать. Okay, defining moment. Итак, определяющий момент. I've already kind of talked to you about a defining moment. Я уже чуть-чуть затронул эту тему. In a defining moment, can everyone at the back, can you see this? Сзади меня хорошо видно то, что я пишу. Julia, Larissa? Да. Da? Who was not in Istanbul last November? Поднимите Who was руку, not кто there? не был в Стамбуле в прошлом году. Who was not there? Okay. Who was in Istanbul? А кто был в Стамбуле? Some of the same people raise their hand. Okay. Мне кажется, одни и те же поднимают руку. That's good. So, I talked to you about defining moments when I was in Istanbul. Помните, в Стамбуле я подробно говорил вам о решающем переломном моменте. I'm going to talk to you about this now because it's so important. И, безусловно, я сейчас скажу вам об этом, потому как это очень-очень важно. A defining moment can be anything in your life where something very defining is happening and you choose a path to go down. Определяющий момент в вашей жизни может произойти буквально на каждом шагу. Это тот момент, где что-то происходит с вами, и вам нужно выбрать туда или туда направляться. Or something extremely memorable, something you just would never ever forget. Или какая-то ситуация, которую вы в жизни больше не забудете. Those defining moments. Это вот те определяющие моменты в жизни. Okay, I'm going to share something with you which is very normal. Я сейчас поделюсь с вами такой вещью, которая естественна и нормальна. Okay. In our industry, В нашей индустрии, every company in our industry, буквально у каждой компании в нашей индустрии, every leader in our industry, у каждого лидера в нашей индустрии, every leader that we have in NHT, каждого лидера в NHT, every company, every leader in NHT and outside of our industry has gone through what I'm going to share with you. каждый лидер, как в NHT, каждая компания и также другие компании прошли через то, что я сейчас расскажу. No one in life has gone straight up all the time without having a challenge or adversity or a problem in their business or in their world. Поверьте, ни у кого не было прямой взлетной полосы. Каждый успешный человек прошел через трудности или какие-то сложные ситуации в жизни. We all start somewhere. Все мы начинаем с какой-то точки. We will all have a rise. У всех у нас есть какой-то взлет и рост. Every single leader, every single successful company, every single country in NHD, every single one has done this, has gone like this, and every single one that has gone to here has gone through this. Every single country, Japan, China, North America, Canada, the US, every country in Europe, Taiwan, Korea, everyone. Каждый лидер, каждая страна в NHT прошли через то, что я поделюсь. Япония, Китай, Тайвань, Америка, Европа и так далее. Every global ambassador that Каждый амбассадор, is here который уже находится там, started as an associate. начал с ранга партнера. First, rank one, started rank one. Every global ambassador started at rank one, да? Каждый амбассадор начал с ранга номер 1, да? Right? Every country started their first year that they started. Любая компания начинала с первого года ее существования. So all of them and everyone has been on this chart.
И, безусловно, у каждого был подобный график развития. Joe Garcia and Dan Catto, global ambassadors, Джо Гарсия, Дэн Ката, то есть мировые амбассадоры, started with one distributor, начинали с всего одного дистрибьютора, one product одного продукта in 2001. в 2001 году. Okay, that was May of 2001. Joe and I started just with a handful of distributors. Это был май 2001 года, когда мы с Джо начинали с буквально пару дистрибьюторов And Allura. и одного продукта. That's all we had. Это все, что у нас было. So we had a good run. У нас был, безусловно, хороший подъем. Our business at one time went like this. В какой-то момент времени у нас бизнес немного пошел вниз. This was a defining moment. И это была точка перелома, переломный момент. There was a time in North America when just about all of Dan and Joe's business quit. Был момент в жизни, когда все дистрибьюторы в Америке, которые у нас были с Джо, ушли из бизнеса. Around 2007, 2008, 5 years, 6 years after we'd been in business. Где-то в 2007-2008 году, то есть 6 лет мы уже были в бизнесе, и вдруг все ушли. Just about 90%, 95% of our leaders and our people, they quit, they left. We had problems with the company. 95% лидеров, 95% дистрибьюторов ушли из компании. В компании были своего рода проблемы. But guess what is the fastest growing country today, right now, the top 2 countries in all of NHT in the world? The fastest growing. Но вы знаете, какие две страны наиболее сильно развивающиеся? Америка. China is doing the most volume. Да, Америка, безусловно, приносит большой объем. But who's growing the fastest? Но кто растет и развивается Canada and the United States. наиболее быстро? Это Канада и United States and Canada. Америка. They're growing the fastest. Они растут наиболее, Percentage-wise. то есть в отношении процентов. Канада и Америка. China's doing the most business. В Китае делают бизнес, да, и объемы продаж. But Canada and the United States, percentage-wise, are growing faster. Но если посмотрите на процент роста, это именно Канада и Америка. So every single country had this. Таким образом, в каждой стране у каждого был взлет, Every single country had this. было падение. And all countries that have gotten to here, obviously, went up like this. И все успешные страны, которые достигли успеха, прошли через переломный момент. And every global ambassador had the same thing. И, безусловно, у каждого мирового амбассадора было то же самое. So all of you in the room right now are somewhere on this chart. Таким образом, у каждого из вас есть точка, где вы находитесь на этом графике. Now, no matter where you are is normal. Но помните, где бы вы ни были, это все нормально. If you're here, your business is growing. Если вы, например, здесь, у вас сейчас рост и ваш бизнес растет. If you're here, then your business is just flat. Если вы на второй точке, у вас своего рода затишье, то есть у вас все ровно. Flat. If you're here, that means your business dropped. Если в этой точке, тогда у вас спад и у вас упадок бизнеса. This is the defining moment. И это ваша точка перелома, ваш переломный момент. What do you do? Что же вы делаете? What do you do? Что вы будете делать? 28 years ago, what did I do? 28 лет назад что я сделал? I had to start really listening to successful people. Мне пришлось, и я стал следовать советам успешных людей. I also had to start doing the things that I was doing that was bringing me this way. Я, безусловно, продолжал делать то, что привело меня к успеху в данной точке. And that was sponsoring new people. Это подписание новых людей. Okay? So a lot of the times people and their business will start to go down. Но как только у вас бизнес идет на упад, то есть происходит спад бизнеса. Because they stop doing some of the things that they did that got them to here. Какая причина, почему это происходит? Потому как люди перестают делать то или иное, то есть они перестают делать то, что делали ранее. And that's what we're going to talk about here over the next few minutes. И мы сейчас подробнее будем разговаривать об этом. What to do going forward? What should we do going forward?
Что нужно делать, чтобы всегда расти? We're going to go over the successful countries. Мы будем следовать успехам, советов успешных стран. We're going to go over some of the successful models that the ambassadors are doing around the world. И мы будем дуплицировать модель поведения успешных амбассадоров. Exactly what they're doing. И буквально каждый шаг, то, что они делают. Let's go to the next slide. So the first one, we gotta go back one, is this. Итак, первое – это то, что вы видите на экране. Remember when I was saying 28 years ago, in changing my philosophy, it was listening to the right people. Помните, 28 лет назад я сказал, как я менял свою жизненную философию. Я слушал советов успешных людей. When I met my mentor, and I sat down with my mentor that very first week, Когда я самую первую неделю сел и начал разговаривать со своим наставником, he said, Dan, the 3 keys to your success are these 3 things. он мне сказал: Дэн, 3 ключа к твоему успеху следующие. Number 1, Первое, you need to have burning desire. у тебя должно быть жгучее желание. Okay? Number 2, you got to be prepared to go to work. Второе, тебе нужно приготовиться работать. And number 3, you better be teachable. И третье, тебе лучше бы быть обучаемым. Because who you listen to and the advice you take will determine where you go in this business. Потому как именно те советы, которым ты следуешь, приведут тебя к тому, куда ты хочешь достичь. And I was definitely listening to the right Куда guy. ты хочешь прийти в бизнесе. I was definitely listening to the right person because he was making the most money in the company. И, безусловно, это был тот человек, чьим советом мне надо было прислушиваться. Он был действительно успешным. So I had to become teachable real quick. Мне нужно было стать более обучаемым и очень быстро. And he said, you need to follow this system. И он сказал мне следующее: тебе нужно следовать системе. See, the system had already been laid out for me. All I had to do was follow it. I didn't have to change it. I didn't have to reinvent the wheel. Поймите меня правильно, мне не нужно было изобретать колесо заново, мне не нужно было придумать какую-то свою систему, мне всего лишь навсего нужно было следовать шагам, которые уже существовали в системе. Elena has shared with you over the last day and a half, along with Ina and a lot of the other leaders here, a system that is working. Елена и многие лидеры, такие как Инна и другие спикеры, поделились на протяжении этих дней ключевыми моментами в системе, которые работают. I'm going to talk to you about the most important part of the system, the key, the critical part that is going to make all the difference in the system. Сейчас я расскажу вам о самых ключевых моментах этой системы, то, что действительно работает. So, with the system, То, что критично, то, что особенно важно. you need to have a strategy. В системе всем вам, каждому из вас, необходимо иметь стратегию. So when I got together with my mentor, we put a strategy and a game plan together to get to the next rank. Когда мы встретились с моим наставником, первое, что мы сделали, разработали мою пошаговую систему, которой я должен был следовать. There was 2 things that we had planned. Было 2 пункта, которые мы запланировали. One was to get to the top. Первое, у меня было целью подняться наверх. It was the global ambassador position. That was my dream. Это был ранг амбассадора, это была моя цель и мечта. But the second one was the strategy. How do I get to the next rank? Но второе, очень важно, было именно та стратегия, благодаря которой я добьюсь успеха. I knew what the system was. They had a great system. Я, безусловно, знал систему, и это была отличная система. But I had to put my personal strategy together. Но мне необходима была именно моя стратегия развития и то, благодаря чему я добьюсь успеха. This is really important, what I'm going to ask you right now. Следующий вопрос, который я задам, для каждого из вас будет очень важен. How many of you can show me your strategy to get to the next rank right now? Who can show me your strategy? Кто может показать свою пошаговую стратегию для достижения вашей цели? Who can show me your strategy, your goals to get to the next rank? Может кто-то показать ее сейчас? Как вам добиться следующих рангов? Или какая у вас цель? No one has a strategy? Ни у кого нет с собой стратегии?
Ina's got a strategy to get to the next rank. У Инны Move off. I есть know you've got a strategy. Okay, you've got a strategy. You want to have a strategy and a plan to get to the next rank. Что вам нужно сделать? Вам нужно написать и иметь с собой план, то есть вашу стратегию в письменном виде. Who's at rank 1? Кто сейчас находится в этой комнате ранг 1? Who's at rank 1? Okay? What you want to have is a plan to get to rank 2. You need to have a strategy to drive your business to the next rank. Для достижения вашей цели вам нужно иметь пошаговую стратегию. Например, достичь ранга 2. Вам нужно иметь пошаговый план действий, который приведет вас к этой цели. And that strategy is how many presentations are you going to make? Эта стратегия заключается в том, как много презентаций в день вы будете делать. How many people do you need to sponsor at platinum? Как много платин вам нужно подписать в вашу команду? Not bronze, Не бронзу, безусловно, not silver, не серебро, platinum. именно платина. If you want to get to the next rank, especially ambassador, you need to build your business around platinums. Если вы хотите двигаться по программе признания и особенно достичь ранга амбассадора, вам нужно окружить себя платиной. I'm going to talk to you why and how important that is and why that is so important. Я сейчас расскажу, почему это так важно и почему это действительно критично. Okay? So you need to have a strategy, but you need to know what your strategy is. And that's getting together with the people on your team. Lubov, I know you're getting together with your team. You have a strategy to build for Jill. Безусловно, вам нужно иметь стратегию, но вам нужен и пошаговый план, которому вы будете следовать для достижения стратегии. Я знаю, Любовь, у вас есть стратегия для вашей команды, которой вы следуете. Yeah. And you have a strategy to build not just for Joe, but to get to the next rank. А у вас есть стратегия не только для Джо, о которой вы с Джо говорили, но у вас We есть talked about that in the также emails and the стратегия communication back and forth. для достижения вами следующего ранга. So it's so important that you have a strategy to get to the next rank, to move your business forward. Для каждого из вас очень важно иметь стратегию перехода на следующий ранг по МПП. And that should be part of your strategy. That should be the central part to your business. И пак платина это должен быть центр вашей стратегии, это должна быть основа достижения вашей цели. Elena talked to you a lot over the last day and a half how important the platinum package is. Елена на протяжении этих дней уже подробно сказала, почему и насколько это важно. Now I'm going to share these are some facts. This is what's happening around the NHT world. Я просто хочу сказать такие быстрые факты, я хочу сказать, что происходит в NHT по всему миру. Every country, every single country that is leading and building and sponsoring people with platinum, their business is growing. Каждая страна, где идет подписание платин и идет рост платин, бизнес и объемы доходы, безусловно, растут и развиваются. Every country. Каждая страна. 150%, not 99, Не 150%. 99%, а все 150%. As a matter of fact, I'll give you an example in Japan. Например, приведу пример на примере Японии. We have two main groups in Japan. У нас есть две основные группы в Японии. Two groups. Всего две группы. One group is building through platinum. Most of the people come in at the platinum package. У первой группы в основном люди, которые приходят новенькие, они покупают пак платин. The other group is building through bronze and silver. У второй группы в основном бронза и серебро. Sometimes gold Иногда бывает золото and no platinums. и совсем нет платин. You know where their business is going? И знаете, как у них развивается бизнес? It's going like this. Same country, А он идет на упадок. same people, Одна Japanese, страна, the same. одни люди, все одинаково, условия Every одинаковые. country is the same. И в каждой стране этот закон действует. You know what the people that are coming in with bronze and silver? Вы знаете почему? Потому что люди, которые приходят и подписываются на бронзу или серебро, They're not building with platinums они не окружены такими людьми, как платин. because their philosophy Потому как их жизненная философия, их философия is that people can't afford it. заключается в том, что люди не могут себе этого позволить. 28 years ago, 28 лет назад Dan Cato, у меня, у Дэна Кака, when I got started in network marketing, когда я только начинал в сетевом маркетинге, do you know how much my package was to get started? знаете, сколько стоил мой пак для того, чтобы начать? 28 years ago. 28 лет назад, представьте. And I was broke. И
И вспомните, что у меня абсолютно не было ничего. living with my parents. Я жил с родителями. My wife had left me. Жена покинула меня. My health had left me. Своеобразно могу сказать, здоровье покинуло меня. I had no money. У меня абсолютно не было дохода и денег. I saw the compensation plan. Я увидел план компенсации. I didn't understand it. Я совершенно его не понял. But the young man at the front of the room Но человек, молодой человек, который был в комнате, was making $170,000 a month. Имел доход $170 тысяч в месяц. Who was I going to listen to? И я спросил себя, кого я буду слушать? The people who said, Dan, you can't afford to get started. Людей, которые говорят, что тебе не хватит денег, у тебя нет возможности начать. Or my mentor who said, you cannot afford not to get it started. Или моего наставника, который сказал мне, ты не можешь позволить себе упустить этот шанс и не начать. So I had some friends of mine who were broke, who didn't have any money, who said, you can't afford to get started. У меня, безусловно, были друзья, и мое окружение говорило, да, Дэн, у тебя и нет возможности, у тебя просто нет денег, чтобы начать. Do you know how much it was back then? Знаете, сколько мне это стоило, чтобы подписаться и начать? It wasn't platinum. Не было пака It платина. definitely wasn't gold or silver or bronze for me when I got started 28 years ago. You know how much it cost? Знаете, сколько это стоило для меня? $7,000. $7,000. $7,000. $7,000. 28 years ago. 28 лет назад. So it was $5,000 for the product, 5,000 было за продукт, and it was $2,000 for the tapes. Because we had the videotapes, audio tapes to hand out to people to build the business. We had no websites, we had no internet. I needed the tapes to share with people how to get started. и 2,000 было на то, что нам давали записи, видеокассеты, потому как у нас не было ни интернета, никаких ресурсов. Нам давали информацию, которой мы можем воспользоваться и обучаться. Defining moment. Это был переломный момент в моей Who жизни. do I listen to? Кого я послушал? Do I listen to my broke friends? Послушал я своих друзей, которые сводили концы с концами. Do I listen to my broke relatives Родственников, которые тоже были в плохом положении. who thought I was crazy for doing this? Они думали, что я обезумел и что вообще куда я лезу. Or do I listen to this 24-year-old man making $170,000 a month living on the beach? Или я послушал совета того молодого человека, который жил на пляже и любви не знал. Defining moment. Это был действительно переломный момент в моей жизни. That was a huge day. Для меня тот день был решающим. Do you know what made it so easy? И знаете, что позволило мне принять решение так быстро? It was so easy for me to make a decision. Для меня было настолько просто принять решение. Do you know why? Знаете почему? I hated being here. Мне так не нравилось, я не мог терпеть быть в этой точке. I hated being here. My personal life was at the bottom. Я ненавидел то, где я находился. Моя жизнь была разрушена. I had to make a change. И я понимал, что мне нужно сделать перемены, чтобы I моя had to- жизнь изменилась. I had to listen to someone who was living the kind of life that I wanted to live. Я понял, что мне действительно нужно следовать советам того, кто живет жизнью, которую я хочу жить. Now I'm telling you this not just as business partners. I'm telling you this as my friends. Всем вам я говорю это не как бизнес-партнерам, а как моим близким друзьям. You are my friends as well as my partners. You are my family. Вы не только мои бизнес-партнеры, но каждый из вас это член семьи, большой семьи Начтикова. This radically changed my life. Это то, что кардинально поменяло мою жизнь. This will radically change your life. И если это поменяло мою жизнь, это также критично поменяет вашу жизнь. On the philosophy you have and how you approach this business. Та жизненная философия, с которой вы подойдете, чтобы развить ваш бизнес. Who you listen to? То, что кого вы слушаете, Who are you watching all day long? что вы наблюдаете, что вы смотрите на протяжении всего дня. Who is influencing the decisions you make and the actions you make? Кто Who is influencing Кто you? влияет на ваши решения, на ваши действия, которые вы совершаете в жизни? If the Chinese can grow, Если Китай так вырос и добился успеха, if Taiwan can grow, если Тайвань добилась успеха, South Korea can grow, 23-year-old global ambassador. Южная Корея, 24 года человеку, который достиг ранга амбассадора. If the women and the men Мужчины и женщины in every other country can become ambassadors,
Can the Russians? Во всех странах могут добиться успеха и стать амбассадорами. Могут ли русские? Да? Да. Da? Perfect. Where does it start? С чего все начинается? Your philosophy. It starts with your philosophy. So, Elena did a great job over the last day and a half. Елена проделала невероятную работу на протяжении этих 1,5 дней. Talking about a system how to move the platinum package. Рассказывая вам в подробностях о той системе, которая поможет вам достичь успеха. И Now remember, как важна платина. 5 years ago, 6 years ago, 5-6 лет назад, when we really launched Russia, когда мы только пришли в Россию и начали развивать бизнес в России, business was pretty good. Бизнес в России развивался достаточно хорошо. We introduced the platinum package in China. Мы представили пак платина в Китае. And at first they didn't embrace it. И They didn't take it on. поначалу им решение не понравилось. But eventually their leaders did. Huna, Mali, all their leaders, eventually they took it on. Но в конечном итоге лидеры Китая, такие как Хуна и другие лидеры, они поняли, что это приведет их к успеху. And their through the platinum packages, their business has exploded. It hasn't stopped. И именно благодаря паку платина их бизнес вырос, и он до сих пор растет, не останавливаясь. It had every single country. It's exploded wherever we're leading with the platinum package. И в любой стране, где бы вы ни находились, если вы взглянете на их успех, вы поймете, что это из-за пака платина. I'll give you another example today. Я вам дам на сегодняшний день еще один пример. Just before I came to the meeting room, Перед тем, как я вошел в эту комнату, I got 10 minutes. Okay, no problem. This is very important. это очень важно. I thought I had more time, but that's okay. I just got off the phone. We had a big event in Ireland. У нас в Ирландии проходило огромное событие только что. So we had a big event in Ireland, and they had been building in Ireland. Who met the Irish in Istanbul? Last November. Кто в Стамбуле помнит? Larissa, you remember the Irish? The girls? Remember the Irish girls? Были приглашенные из этой Yeah. страны. Yeah, they're fun. They like to drink and, have fun. Да, они веселые, они любят. Yeah, they were the great girls. They did not sponsor any platinums. Они не подписывали никого на пак платина. Business was going like this. И что происходило с бизнесом? Он был Bronze, стабилен. silver, once in a while gold. Nice girls. Бронза, серебро, иногда Fun. золото. Very fun. Девчонки любили веселиться, они очень были зажигательные. They brought in one guy. И что произошло? Они подписали всего-навсего одного мужчину. His name's Phil, Его зовут Фил. who brought in a guy named Fergus. Тот подписал в свою очередь Fergus came. He's from Ireland. другого мужчину. Его зовут Фергюс. The Irish. They looked at the comp plan И эти мужчины взглянули на план компенсации, and they said, no bronze, и они сказали, никаких бронз, no silver, никаких паков серебра, no gold. никакого золота. Everybody's platinum. Все будут платиной. They all came into platinum. Everybody's platinum. И у них в их группах начали появляться платины. For 1 year, За 1 год, no platinums. One person said they could do it. за 1 год всего-навсего один человек сказал, что это возможно. Now they're all doing it. The business is going like this. Все делают, следуют его совету, и их бизнес растет. Now remember, Russia was going along great. Вернемся к России. Помните, да, мы начали бизнес в России, и он был довольно успешен, он рос. Okay? Russia had to slow down. У России был спад совсем недавно, и Like every other country. И это было у каждой страны. Like every other leader. У каждого лидера. Now remember, every ambassador that's up here has been in here, has been here, has been here. У каждого амбассадора, который уже на вершине, была отправная точка и взлеты и падения. And every country has been the same way. И каждая страна прошла через это. So what happens with the platinum package? Что происходит с паком платина? Why did Russia stop moving the platinum packages? Because when Russia was growing, we were driving the platinum package. Когда Россия находилась на пике, что происходило? Мы продвигали пак платина.
We stopped moving the platinum packages because we stopped believing in it. Что произошло? Мы перестали подписывать людей на пак платину, потому что мы перестали верить, что это возможно. Two things. One was the philosophy, Первое, это из-за того, что у нас философия определенная. that it was too expensive. Нам казалось, что это очень дорого. It wasn't too expensive. И на самом деле это недорого. It wasn't so much buying the platinum package, it's what we did with the platinum package. Нет разницы, купить или не купить платину. Очень большая разница и роль играет, что вы делаете с паком платины. Elena has done a great job in sharing with you the system and how to move the platinum package. И Елена уже в подробностях вам рассказала, что делать, когда человек приобрел пак платину. When we went along, Joe and Dan take responsibility for making a little mistake in not teaching how to move the platinum package. И мы с Джо берем на себя ответственность и извиняемся, что, может, недостаточно тщательно вас обучили, как продвигать и что делать дальше, когда человек подписывается на пак платину. You were very teachable in the beginning because when we said move platinum packages, you move platinum packages. Вы были очень хорошо обучаемы в начале, когда мы сказали, что пак платину принесет вам успех, вы начали дуплицировать и делать то же самое. But we didn't implement a system Но мы не до конца уделили внимание именно системе, пошаговой системе, что делать после. to move the platinum package in 60, 90 days or 4 months. So it's all gone. 60-90 дней. Что делать на протяжении следующих дней? Это было очень важно. So now there's a system И давайте вернемся и будем следовать все-таки пошаговой системе, that Elena, Ina, Larissa is showing you how to move the platinum package. которую так хорошо напомнили Елена, Инна, Лариса и другие спикеры. Because you won't have just 2 products in a platinum package. What do you have? Потому как представьте, что у вас всего 2 продукта в паке платина. Что вы будете делать? You have 15 products, да? У вас 15 продуктов, это очень много. And over, да? Да. Да? And over the next 3 to 4 months, you use all these products. И на протяжении нескольких 3-4 месяцев каждый человек может использовать эти продукты. Your family uses all these products. Члены семьи могут помочь использовать продукты и получить результат. These products will be gone in 3 to 4 months. 3-4 месяца и пак платина полностью принесет результат и будет использован. But if you're a platinum and you start building with platinums, what will happen to your business? Но давайте посмотрим на то, что если вы платина и вы начнете привлекать в свою команду людей, которые приобретают пак платина, что произойдет с вашим бизнесом? You start to build a team of platinums. If you have 100 people on your team and they're all bronze, how much volume do you have? Представьте сейчас, что в вашей команде 100 человек, и они все ранга бронза. Сколько у вас будет доход? You know how much volume you have. Вы знаете, да, какой будет If they're all silver, how much если volume do you серебро, have? посчитайте, какой будет ваш доход. If they're all gold, 500 BV, how much is the volume? С